ஆவியானவர் எங்க மத்தியத்தில் இருக்கிறார். ஹalleluya. Thank you Holy Spirit என்று சொல்லலாமா? Thank you Jesus. எங்க சபை முழுவதும் நீர் நிரம்பி இருக்கிறதுக்காக ನನ್ರಿ ಯೇಸಪ್ಪ. ಹalleluya. ಎಲ್ಲಾ ಘನತೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹalleluya. ಪ್ರಕಟಣೆ 4:11 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರಭಾವ ಮಾನ ಬಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಿ. ಹalleluya. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಆತನೇ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಇದ್ದವು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದವು. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹalleluya. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು. ಹalleluya. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಹalleluya. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹalleluya. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನಿಗೆ ಘನತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೇ ಇರೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவர் கல்வாரி அன்பை நினைத்து நினைத்து பாடலாமா. ஹalleluya. சிலுவை நாதர் எங்களுக்காக சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் தந்து விட்டாரா? அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்தலாமா? அவர் மாத்திரம் போதும் எங்கள் வாழ்க்கையில் என்று சொல்லலாமா? அவர் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டார். அவர் மாத்திரம் போதும் எங்கள் வாழ்க்கையில். போதுமானவரே, புதுமையானவரே என்று சொல்லி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா? எல்லாம் முழு இதயத்தோடு சொல்லலாமா? ஏசப்பா நீங்க போதும் எங்க வாழ்க்கையில என்று சொல்லலாமா? இந்த பாடல் பாடும்போது எல்லாரும் அர்ப்பணம் செய்யலாமா நம்ம இதயத்தை? ஏசப்பாக்கு will surrender everything to Jesus. Hallelujah. போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. சொல்லுங்களா சேர்ந்து. ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. எனக்காக தண்டிக்கப்பட்டீரே, அதனால் நான் மன்னிக்கப்பட்டேன். எனக்காக தண்டிக்கப்பட்டீரே, அதனால் நான் மன்னிக்கப்பட்டேன். எனக்காக காயப்பட்டீரே, அதனால் நான் சுகம் பெற்றுக்கொண்டேன். எனக்காக காயப்பட்டீரே, அதனால் நான் சுகம் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆராதனை ஆராதனை ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை 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 ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை. போதுமானவரே, அறிக்கை செய்யுங்க. அவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. எனக்காக புறக்கணிக்கப்பட்டீர், அதனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன். எனக்காக புறக்கணிக்கப்பட்டீர், அதனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன். எனக்காக அவமானமடைந்து உம் மகிமையிலே பங்கு பெறச் செய்தீர். எனக்காக அவமானமடைந்து உம் மகிமையிலே பங்கு பெறச் செய்தீர். ஆராதனை சொல்லுங்க அவருக்கு. ஆராதனை ஆராதனை ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை
புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே, சிலுவையிலே ஏழ்மையானதா என்னை செல்வந்தனாய் மாற்றி விட்டீர். நீங்க சிலுவையிலே ஏழ்மையானதா என்னை செல்வந்தனாய் மாற்றி விட்டீர். சாபங்கள் சுமந்து கொண்டதா ஆசீர்வாதம் பெற்று கொண்டேனையா. நீங்க சாபங்கள் சுமந்து கொண்டதா ஆசீர்வாதம் பெற்று கொண்டேனையா. ஆராதனை சொல்லுங்க அவருக்கு. ஆராதனை ஆராதனை ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை சத்தமாய் சொல்லுங்க. ஆராதனை என் ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை. போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே, போதுமானவரே, புதுமையானவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே, பாதுகாப்பவரே, என் பாவம் தீர்த்தவரே. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love, Lord. Jesus. சிலுவையிலே எங்களுக்காக நீர் ஏழ்மையானீரே. நன்றி இயேசப்பா. கடைசியாக எல்லா கரங்களை உயர்த்தி இந்த ஸ்டான்ஸாவை பாடும்போது அவருக்கு நன்றி உள்ளத்தோடு பாடலாமா? சத்தமாய் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்து விட்டு பாடலாமா? ஹல்லேலூயா. சிலுவையிலே ஏழ்மையானதா என்னை செல்வந்தனாய் மாற்றி விட்டீர். சிலுவையிலே ஏழ்மையானதா என்னை செல்வந்தனாய் மாற்றி விட்டீர். சாபங்கள் சுமந்து கொண்டதா ஆசீர்வாதம் பெற்று கொண்டேனையா. நீங்க சாபங்கள் சுமந்து கொண்டதா ஆசீர்வாதம் பெற்று கொண்டேனையா. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசப்பா. உங்க ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி தகப்பனே. Thank you for your everlasting love, Lord. Hallelujah. எல்லா ஜோராக கைகளை தட்டி அவர் கல்வாரி அன்பை மகிமைப்படுத்தலாமா? Thank you for your love, Lord. Hallelujah. என் உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் என்று அறிக்கை செய்யலாமா? Hallelujah. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸಪ್ಪ. Hallelujah. Thank you, Jesus. ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನೇ. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಘನತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ. Hallelujah. Thank you, Jesus. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಿರಿ, ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. At the cross where I first saw the light. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಆತನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ஏற்றுக்கொள்ளும். நாங்கள் செய்கிற இந்த ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆவியானவரே எங்கள் மத்தியில் வாங்க, எங்கள் மத்தியில் வாங்க, எங்களை அனலாக்கும் ஆண்டவரே. எங்கள் கைகளை தொடும் ஏசப்பா. ஆவியானவரே எங்கள் மேலே அனலாகும், எங்கள் கைகளை தொடும். ஹல்லேலூயா. வாரும் தூய ஆவியே, வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். இன்னொரு வாட்டி வாரும் தூய ஆவியே, வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். ஜீவத்தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். ஜீவத்தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். அக்கினியும் நீரே, பெருங்காற்றும் நீரே, பெருமழை போல உன்னாவியை ஊற்றும்.
வாரும் தூய ஆவியே. ஆமென். உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ
ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾನು ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾನು ವಂದಿಸುವೆ. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Who did devote that sacred head for sinners such as I? Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Who did devote that sacred head for such a one as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. Happy all the day. Hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಓ ತಂದೆಯ ನಾಮವನ್ನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನೇ ಇರುವಾತನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಾಲಲ್ಲ, ಸಾಲಲ್ಲ, ಓ ಸಾಲಲ್ಲ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಲಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವನೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಒಂದೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟನು. ನನ್ನ ದೇವನು ಒಂದೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಆತನು ನನಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಬೆಳಕು ಉಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ಈ ಹಾಡು. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರವೆಲ್ಲ ನೀಗಿತು, ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಅಲಾಸ್, ಅಲಾಸ್, did my Savior bleed, and did my sovereign die? Hallelujah. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು. Hallelujah. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವನು, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವನು. Hallelujah. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Oh, did that sacred
the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. ಈಗ ನಾನು ಎಂದೆಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಹತ್ವಗಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಉನ್ನತನಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ಆಶ್ರಯವು ನೀವೇ యేసయ్య, ಆಧಾರ ನೀವೇ యేసయ్య. ಹೇಳ್ರಿ. ಆಶ್ರಯವು ನೀವೇ యేసయ్య, ಆಧಾರ ನೀವೇ యేసయ్య. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ಹಾಡ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನಮ್ಮಯ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನಮ್ಮಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. சங்கீதம் 12. ரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தி உள்ளவன் அற்று போகிறான், உண்மை உள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில் குறைந்திருக்கிறார்கள்.
இச்சகம் பேசுகிற எல்லா உதடுகளையும் பெருமைகளை பேசுகிற நாவையும் கர்த்தர் அறுத்து போடுவார். ஏழைகள் பாழாக்கப்பட்டது நிமித்தம் எளியவர்கள் விடும் பெருமூச்சு நிமித்தமும் நான் இப்பொழுது எழுந்து அவன் மேல் சீறுகிறவர்களுக்கு அவனை காத்து சுகமாயிருக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தாவே, நீர் அவர்களை காப்பாற்றி அவர்களை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த சந்ததிக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்வீர். எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். மனுப்புத்திரரில் சண்டாளர் உயர்ந்திருக்கும் பொழுது துன்மார்க்கர் எங்களுக்கும் சுற்றி தெரிவார்கள். தேங்க்யூ. ஒருಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ, ವಾಂಗಮ್ಮ. கொஞ்சம் ஒரு சேர் ಖಾಲಿ பண்ணி கொடுங்கம்மா. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದು ಬಾಮ್ಮ, ಹಿಡಿಯವ್ವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರ್ತರ್ செய்த நன்மைகளே ஒரு சாட்சியை வந்து சொல்றீங்களா? ప్రతి వారం ನಾವು సాక్షిಗಳನ್ನು ஏசப்பா நம்ம ஸ்தோத்திரம். 2 வருஷம் சின்ன சாட்சி சொல்லி எனக்கு ஒரு 3 பொண்ணு பிறந்துச்சு. அதுக்கு ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. நான் 2 வருஷமாக ஏசப்பட்ட வேண்டிக்கின்னு இவளுக்கு ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளம் எப்போ க்யூர் ஆகுதோ நான் வந்து சாட்சி சொல்லிட்டு நீயோ சொல்லான்னு இருந்தால் எனக்கு ஆவலை, என் உடம்பு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. இப்போ மட்டும் என் பொண்ணுக்கு பிறந்திருந்தால் அவளுக்கு ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. 3 வாட்டி நாங்கள் சென்ட் ஜான்ஸில் அட்மிட் பண்ணோம். டாக்டர் நல்ல டைம் வந்துச்சுன்னா பாப்பா பொலிக்காது. 8 மாதத்தில் பாப்பா பிறந்துச்சு. அன்றைக்கி நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணி ஏசப்பட்டு இன்னும் மட்டும் அறிக்கிட்டு இன்னும் மட்டும் எங்கள் பாப்பாவுக்கு ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளமே வரல. இன்னும் மட்டும் எங்களை நடத்தின்னுக்கிறாரு. எனக்கு 3 குழந்தைங்களை கொடுத்துக்கிறாரு. ஏதோ குறைவில்லாத நடத்தின்னுக்கிறாரு. யார் கைவிட்டாலும் அவர் கைவிட மாட்டேன்னு வாக்தானம் பண்ணி எனக்கு கூப்பிட்டவர் உண்மை உள்ளராக இருக்கிறாரு. இப்போ மட்டும் என்னையும் என் பிள்ளைங்களும் அவர் நடத்தின்னுக்கிறாரு. அவர் வழியிலே எங்களை நடத்தின்னுக்கிறாரு. இந்த உலகத்தை பிரகாரம் பார்த்தா நான் எப்பயோ என்னவோ ஆயிருக்குமா, இன்னும் மட்டும் அவர் கிருபையால் நான் நிற்கிறேன். இன்னும் ஏசப்பா விட்டு நான் தூரம் போகல. அப்படி நான் தூரம் போகும்போது அவர் வாக்தானம் வந்து என்னை தேற்றுது. நான் அவர் கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் உண்மை உள்ளராக இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அவர் இன்னும் மட்டும் என் கை விடல. நானே வெளியே போனாலும் கர்த்தர் கைவிட மாட்டார். நாங்கள் பிஞ்சாரி போகக்கூடாது. அடிக்கடிக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் பழைய ஏற்பாடில் இல்லை, புதிய ஏற்பாடில் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். தேட்டிர வாளனை கொடுத்துருக்கிறாரு. வேத வசனம் கையில் இருக்குது எங்களுக்கு. ஆமென், ஹல்லேலூயா. நாங்கள் லோட்டுவின் பொண்டாட்டியை போல பின்னோக்கி பார்க்கக்கூடாது. இயேசுவை பார்த்து முன்னாலே போகணும். எந்த ஜனங்களும் பார்க்கக்கூடாது. இயேசுவை மட்டுமே பார்க்கணும். சிலுவை நாதரை மட்டுமே பார்க்கணும். ஆமென். கைகளை உயர்த்தி அவரை மகிமைப்படுத்தலாமா? அப்பா இருக்கிறார் எங்கள் மத்தியில். ஹல்லேலூயா. டேடி இருக்கிறார். அவர் கைவிட மாட்டார். ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. கைகளை தட்டி ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. தூயராவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. தூயராவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை. வழிகாட்டியே. பாடுங்களா तबला को पैडली, शालीन तबला को पैडली. आराधने
துதி ஆராதனை ஆராதனை சொல்லுங்க. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ நதியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ நதியே உமக்கு ஆராதனை. உலக சம்பமே உமக்கு ஆரா மேசியாவே சியாவே உமக்கு ஆரா மேக சம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஹல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆஹா வல்லமே வல்லமே இயேசுவின் வல்லமே. ஆராதனை ஆராதனை ஆராதன் ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆஹா ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. கைகளை ஜோரா தட்டி ரபா பாபா தாலா ஷாபா கபாதா ஓ ரக்கா பாத்தா காலா பாதாலா ஷாமா தாலுனி மாலா தோலா பாலா நா பாலாபா ஓ ரிக்கா பாலா ஷாமாலா நா பாலாதோ ஏர்தலா ராலா. மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸುಗಮಾಕಗಲಿದೆ. ಆಮೆನ್. ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை சுகமாக்க வல்லமையான வசனங்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾದರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಕೀರ್ತನೆ 107:20 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. Psalms 107:20. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಓದ್ರಿ. ಆತನು ದೂತನನ್ನು ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ? அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை ಅಳಿವಿಲಿருந்து. ಆಮೆನ್. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ಅವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿತು. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, he sent his word, it healed the people. ಆಮೆನ್. ತನ್ನ ವಸನத்தை ಅನುப்பினார், ವಸனம் ಜನங்களை ಸುಖಮಾಕಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கு. ಆಮೆನ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 8:32 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ 8:32, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಆಮೆನ್. ಏನಂತಿದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ? சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும். ஆமென். And you shall know the truth and the truth shall make you free. ஆமென். இங்க கொடுக்கிற வசனங்களை நீ நன்றா கேட்கும்போது, இந்த வசனம் உன்னுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்துக்கு ஒரு நல்ல மருந்து. அது உன்னை விடுதலை ஆக்கும். ஹல்லேலூயா. ಅದಕ್ಕೆ ತೀತನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ, ಟೈಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2:1 ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರமான ಉಪದೇಶம் ಎಂದು சொன்னார். ஹல்லேலூயா. என்ன உபதேசம்? ஆரோக்கியகரமான
ಉಪದೇಶ. ಆಮೆನ್. ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ இருக்குது நீயோ என்னமான ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு ஏற்றவைகளே பேசு. ஆரோக்கியகரமான உபதேசங்களை பேசு. நீங்கள் நன்றா இந்த வசனத்தை நீங்கள் மனதார கேட்டால் அது உன்னுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை விடுதலையாக வல்லமையாக அது உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் தருகிறது. சரீரத்துக்கு ஏதாவது வியாதி வந்தா என்னதான் மாத்திரை வாங்கிட்டா ஏதோ கதை ஆயிடுச்சு. ஆனா உள்ளே இருக்கிற காயங்களை, உள்ளே இருக்கிற அந்த நோய்களை யார் சுகமாக்க முடியும்? இந்த வசனங்கள். ಸತ್ಯತೆ ಅರಿವೀர்கள், ಸತ್ಯ ಉங்களை ಬಿಡುದಲೆ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರமான ಉಪದೇಶ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಡಿಬೇಡಿ 16th Roman evening you should be here along with your friends. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ. ಡೆಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೇರಿ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. 16ஆம் தேதி சாயந்தரம் சர்வீஸ்ல அவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ஆமென். இன்வைட் யுவர் நெய்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஹல்லேலூயா. உங்க பிள்ளைகளை, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಪಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಸದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಬರಲಿ. ಕಷ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. என்ன செய்யணும்? They should work hard, not hardly. பிரயாசப்படணும். என்ன மேரிமா? நல்லா படிக்கணும். படிச்ச மேலே ஜெபம் செய்யும் போது ஆண்டவருடைய கிருபை வந்து மார்க்ஸ் என்ன ஆகுது? பெருகுது. Praise the Lord. God bless you. ಮರಿಬೇಡಿ. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟನೇ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತೆ? 3ನೇ ಭಾನುವಾರನಾ? 16th ಎಷ್ಟನೇ ಭಾನುವಾರ? ಗಜೇಂದ್ರ 3ನೇ ಭಾನುವಾರ. God bless you. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಮಗೇನಿದೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ? என்ன இருக்குது அனிதா? Holy Communion, ராபோஜனம். என்னப்பா? God bless you. வாபஸ் போலமா வசனத்துக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் இன்னொரு ஊமையை பார்க்க போகிறோம். அதே அத்தியாயம் Matthew 13, மத்தேயு சுவிசேஷம் 13, 31, 32. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 13, 31, 32. ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು. 32ನೇ ವಾಕ್ಯ 13-32. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರವಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀಯಮ್ಮ? வேறொரு ஊமையை அவர்களுக்கு சொன்னார். பரலோக ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாக இருக்குது. அதை ஒரு மனுஷன் எடுத்து தன் நிலத்தில் விதைத்தால் அது சகல விதைகளிலும் சிறிதாயிருந்தும் வளரும்போது சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்தின் பறவைகள் அது கிளைகளில் வந்து அடையத்தக்க மரமாகும் என்று சொன்னார். ஆமென். சாசிவே காடு, மஸ்டர்ட் சீட். தமிழ்ல மர்சியம்மா என்ன போடுறீங்க லாஸ்ட்ல குடும்புக்கு?
கடுகு மட்டும் போட்டீங்களா? என்ன சொல்றாரு தமிழ்ல? ஒகரணைக்கு என்ன தமிழ்ல? தாளிக்கிறது. ஆமென். என்ன போடுறீங்க? ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಯಾವುದು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬಿಕೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ಯಾವುದು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಂಡವರುடைய ರಾಜ್யம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, ಅದಕ್ಕೆ என்ன இல்லை? ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. The kingdom of God grows and knows no boundaries. Hallelujah. Amen. ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದೇನು? ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎರಡನೇದು ದೇವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮೂರನೇದು ಕರ್ತನ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯ. Hallelujah. Growth and dominions of the Lord. Hallelujah. கர்த்தருடைய அந்த சபையின் வளர்ச்சி, தேவ ஜனங்களுடைய வளர்ச்சி, மூணாவது கர்த்தருடைய சர்வ வல்லமையுள்ள அதிகாரம். இந்த மூணு பேசுகிறது இந்த உண்மை. Hallelujah. ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಹುಡಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾದನೆ ಭರಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು. ಅನ್ಲೀವ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್. ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮಾವು ಏನಂತಾರೆ? ಅಲ್ವಾ? ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು. ತಮಿಳು என்ன சொல்றாரு? புளிப்பு மாவா. yes. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆರಂಭವು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ஏசப்பா இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சொன்னா, தன் சீடர்களுக்கு சொன்ன அந்த ஊமைகள் ஆகட்டும், வசனங்கள் ஆகட்டும், நித்திய ஜீவன் தருகிற அவருடைய வார்த்தைகள் ஆகட்டும், இன்னைக்கு கூட வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. அதை யாரும் தடை செய்ய முடியாது. Amen. Nobody can stop. ஆரம்பம் ಚಿಕ್ಕದ ಆದ ಆರಂಭ. It is very small beginning. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಕಾಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಿತ ಸುವಿಶೇಷಂ ಚಿನ್ನದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ சொன்னார். ஆனா இன்னைக்கு முழு உலகமும் சுவிசேஷத்தினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கு. ಆಮೆನ್. ಯಾವ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ, ಸದ್ದುಕಾರರೊಂದಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೋ ನಾವು ಮತ್ತಾಯ 17:20 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದೋಣ. Matthew 17:20. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾಗದಂತದ್ದು ஒன்றும் இல்ல. உங்களால் முடியாதது ஒன்றும்
உங்களுக்கு விசுவாசம் எவ்வளவு இருக்கணும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். கடுகளவு இருந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். அது என்ன செய்கிறதா? தமிழ் என்ன இருக்குது? படிமா பத்மா. அதற்கு இயேசு உங்க அவிசுவாசத்தினாலே தான் கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இந்த இடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு என்ன? அப்புறம் போகும், உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ಆಮೆನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಆರಂಭ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅಲ್ಪವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು? 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ 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 சொல்லப்பட்டது ஏசப்ப வார்த்தைகள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே. ஆனா இன்னைக்கு முழு உலகத்திலே கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்குதா இல்லையா? எப்படி கடுகளவு அது போட்டால் அது எவ்வளவு பெரிய மரமாயிச்சு போறது. எப்படி எல்லாம் எப்படி ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸத்தினாலே. ಆಮೆನ್. 37ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 13:37 ಮತ್ತಾಯ. ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅನೇಕ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಭೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತದೆ. சபையின் வளர்ச்சியை பற்றி இந்த வசனங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்குது. இந்த ஒரு வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? இந்த மரம் அநேகருக்கு அடைக்கலமாகும். ಆಮೆನ್. ಅನೇಕರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13:4 ನೋಡಿ. 13:4 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಜೀಸಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜ ದಾರಿಯ ಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ 13-19. ಬಿತ್ತುವವನ ವಿಷಯವಾದ ಇರುವ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕರು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. சாத்தான் என்ன செய்கிறான்? அவருடைய இதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட அந்த வசனங்களை என்ன செய்வான்? எடுத்து போடுகிறான். இதுதான் அந்த தாரியிலே அப்போ மார்க்கத்திலே விழுந்த அந்த கடுகுக்கு சமானமாக இருக்குது. அல்லேலூயா. ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಜನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ? ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು என்ன சொன்னாரு? பறவைகள் வந்து என்ன செய்யுது? அந்த விதைகளை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? 13:32 ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರವಾದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಪರವೆಗಳು ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು
ಸಭೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ದೇವ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂತವರು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಾದವರು, ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತವರು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸೈತಾನನ ದೂತರಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ಸೈತಾನ. இந்த பறவைகள் எதுக்கு ஒப்பாக வைக்கப்பா? சாத்தானுக்கு. அவன் வந்து என்ன செய்வான்? விதைத்த விதைகளை திருடிக் கொண்டு ஓடுகிறான். அந்த வசனம் கண்டினியூ ஆகும்போது இந்த ஊமையில வரும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார், மரம் வளர்கிறது, அந்த மரத்தில் அநேக பறவைகள் வந்து என்ன செய்யுது? கூடு கட்டிக் கொள்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட இந்த மரத்தை ஆண்டவர் குறித்து பேசுகிறார். ಈ ಮರವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இந்த மரம் யாரை குறித்து பேசுகிறது? பெரிய ஒரு ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறது. எசேக்கியேல் 17:23, எசேக்கியேல் 17:23. ಏನಂತಿದೆ? ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಉನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನೆಡುವೆನು, ಅದು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ದೇವದಾರು ಮರವಾಗುವುದು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಯ ಎರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವವು. ನಾನೇ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಉನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆ ಮರವನ್ನ ನೆಡುತ್ತೇನೆ, ಆ ಮರವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 31, ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 31 ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ 3ನೇ ವಚನ. ಅಶ್ಶೂರವು ಲೆಬನೋನಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವದಾರು ಮರದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಡಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯು ಮುಗಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ. ಸೇಮ್ 9, 3:9, 31, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ದೇವರ ತೋಟವಾಗಿರುವ ಏದೇನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ರೆಫರ್ಸ್? ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಏನನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? தேவர ராஜ்யவன. இந்த பெரிய மரம் என்ன குறித்து பேசுகிறது என்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறது. ದಾನಿಯೇಲ್ 4:10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ್ 4:10. ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಮರವು ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಆ ಮರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಮರದ ತುದಿಯು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಅದನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು
ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಿತು, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವಿತ್ತು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಆ ಮರದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಮರ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಮರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉಲಗத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் அந்த மரம் என்ன ஆகுது? You can see the tree. Hallelujah. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸಭೆಗಳು ಬೆಳೆಯದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எங்கே பார்த்தாலும் சபைகள் வளர்கிறது, சபைகள் உண்டாக்கப்படுகிறது, அநேக ஜனங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ள வரப்போகிறார் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷವಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನ, ದೇವ ಜನಗಳ ಹಿಂಜಾರಿಕೆಯನ್ನ, ದೇವ ಜನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ வாக்கியದಲ್ಲಿ சாமியದಲ್ಲಿ ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது சபையின் வளர்ச்சி பார்த்தால் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த பறவைகள் என்ன குறித்து பேசுகிறது? சாத்தானுடைய ஆவிகளை பற்றி பேசுகிறது. அப்படி என்ன சபைகளுக்குள் இந்த சாத்தானுடைய ஆவி வந்து கிரியேட் செய்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். சபை பெரியதே, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ದೂತರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಈ ಸಾಮ್ಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಮೂಹ ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಸಭೆ. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಗೂಡುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. It is under the shadow of Christianity. So many corruptions are today in the churches. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣದ ಆಸೆ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಡು ಬಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಯಿತು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ, ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The Lord is reminding you and making you awareness. The church grown, but even though the corruption grew. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ. கைகளನ್ನ மேலக்கெத்தி ஜெபிக்கலாமா? எங்களை சத்தியத்திலே நடத்து, சத்தியத்திலே மட்டுமே சிற்றுங்கப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரே. உண்மை இல்லாத இடம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. வசனம் மட்டும் எங்களை நடத்தட்டும். ஹல்லேலூயா. எந்த வேறுபாடுள்ள உபதேசம் எங்களுக்குள்ளே வரக்கூடாதப்பா. வேத வசனங்களை பற்றிக் கொண்டு அதனால வாழ்கிற கிருபை எங்களுக்கு கொடுங்க இயேசப்பா. You should know the truth and truth will deliver you. Hallelujah. Amen.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಶಾಡೋನಲ್ಲಿ. It is very dangerous, brother, you can't know. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಅಪವಿತ್ರನಲ್ಲ, ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು. ಆತ ಅನೀತಿ ಮಾಡುವಂತವನಲ್ಲ, ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು. ಆತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತವನಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು. ಆದರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ಜಾತಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯ ಕರಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಯಾವ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾರೋ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಚ್ಚತಾರೋ ಮುಚ್ಚಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. No corruption should come to our church. No divinity should come to our church. We bind that spirit in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಗುಡ್ಡ ಕಾಣುವಾಗಲೇನು, ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನಾ இன்னைக்கு சபையிலே வசனங்களை கேட்டு வசனத்தின் படி நடக்காத ஒரு ಗುಂಪುಗಳು ಇருக்கு. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಭೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೆರಳಾಗಿದೆ. ಸಭೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தில் ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? என் தகப்பனுடைய வீட்டை கள்ளருடைய குவிகளாக செய்து விட்டீர்களே என்று சொன்னார். ಸಾಲಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಚಾವಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಣಿದಾರರನ್ನ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಭೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಕರಪ್ಷನ್, ಜಾತಿ, ಮತ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಓದ್ದವನು ಓದ್ದೇ ಇರುವಂತವನು, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳು, ಹಣ ವಸೂಲಿ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ. He is the head of the church. ಅವರ ಸಭೆಗೆ ತಲೆಯಾದವರು. ತಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ is good. Amen.
ಸಭೆ ಬೆಳೀತು, ಮರವಾಯಿತು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು பறவைகள் என்ன செஞ்சு கூடு போட்டது. பறவைகள் என்ன குறித்து பேசுகிறது? சாத்தானுடைய தூதர்கள். சபையில் இருக்கிற அநேக வேறுபாடுகள், பணமாசை, இச்சை, விபச்சாரம், பொய்யான உபதேசங்கள், காசு பிடிங்கிறதுக்கு எதோ பணம். ஆனா சபை அப்படி இல்லை. ತನ್ನ ಉಯಿರು ಕೂಡ ತಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಆಂಡವ ಸಂಪಾದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನೀನು ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೇಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. But the corruption came to church. According to Judaism, birds regularly symbolizes evil and even demons and satans. ಯೂದ ಜನಗಳಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಪರಬೈಗಳು ಬರೆದಿರೋ ಬೈಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ பிசாசை குறித்து தான் பேசுகிறது என்று அவர் சொல்கிறார். ಯೂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂದ ಜನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂಡಾಯಿಸಂ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೈತಾನನನ್ನ, ಡಿಮನ್ಸ್ ನ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ 18:2 ವಾಕ್ಯ, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 18:2, ரெவலேஷன் 18:2. ಕಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು, ಬಾಬೇಲೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ಬಾಬೇಲೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು, ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು, ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವು, ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವು, ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ನೋಡಿದ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧமான ಪறவைகளுக்கு ಯಾರು? ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್. சொல்லுங்க ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್. ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ என்று சொன்னால் சகல விதமான அசத்தியமான காரியங்கள் நடக்கிற இடம். ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು. Church will grow, brother. The children of God will increase. But Satan will come the distraction in the church, putting the corruption. That corruption is the birds. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೈತಾನನ ದೂತರನ್ನ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21-20 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. Acts 21:20. ಅಪೊಸ್ತಲರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು 21:20. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪೌಲನಿಗೆ, ಸಹೋದರನೇ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಇವರ ಆಲೋಚನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಹೂದ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನು? ಸೈತಾನನ ದೂತರು, ಪಾತಾಳದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರು, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದುರಾತ್ಮಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಪಿಸೋಣ. ಯೆಶಾಯ 2:2. ಯೆಶಾಯ 2:2. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪರ್ವತವು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತವಾಗಿರುವುದು. ಆಮೆನ್. கடைசி நாட்களிலே தேவனுடைய கர்த்தருடைய கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய பர்வதங்களில் கொடிமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மலைகளுக்கு எல்லா மலைகளுக்கும் மேலாய் உயர்த்தப்படும். எல்லா ஜாதிகளும் அதற்கு ஓடி வருவார்கள். கைகளை உயர்த்தலாமா? இந்த வசனம் நிறைவேறுமா? வாழுமா? எல்லா பர்வதங்களை காட்டிலும் மலைகளை காட்டிலும் கர்த்தருடைய சுத்தவாசனை ಬರ್ತಾ ಇದೆ. கர்த்தருடைய சபையானது உன்னதத்திலே கர்த்தர் வளர்ச்சி அடைய போகிறார். ಕರ್ತನ ಆಲಯವು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋಟೆಗಳಿದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ஆமென். இல்ல தெரியுமா உங்களுக்கு? எந்தெந்த எங்க தேசத்தின் முழுவதும் எல்லா மலைகள் மேலே எவ்வளவு பிசாசின் கோட்டைகள் இருக்குதோ அதே காட்டிலும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வளரப் போகிறது. தேவனுடைய ஆலயங்கள் வளரப் போகிறது. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ದೇವ ವಸನವಿದೆ. ಇಪ್ಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ஏசாயா என்ன சொன்னாரோ அதே கன்ஃபர்மேஷன் மீகா சொல்றாரு. ஏசாயನಿಗೂ ಮೀಕನಿಗೂ ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮೀಕಾ 4:1 ಸೇಮ್ ವರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟಿಕ್ ಗಿಫ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಈಚ್ ವರ್ಸ್. ಯೆಶಾಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಂತ್ಯದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪರ್ವತವು ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುವರು. ಆಮೆನ್. ಸೇಮ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಆಮೆನ್. அதே வசனம் இருக்குதா? ஏசாயா எழுதப்பட்ட அதே சேம் வசனம் மீகால இருக்குதா? ஆவியானவர் ஒருவரே, ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಭೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಭೆ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷವಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶತ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದ ಬಂದು ಕಳೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲಿಗಿದ್ದ. ಎಪ್ಪ ಬಿದ್ದೈತಮ್ಮ ಶತ್ರು ಎಪ್ಪ ಬಿದ್ದೈತ? ಇದಕ್ಕೆ பின்பாக நான் சொன்னேனே உண்மை. ராத்திரியிலே எல்லாரும் படுத்திருக்கும் போது என்ன செய்தான்? வந்து கடையை விதைத்தான். ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ? ಸೈತಾನನ ದೂತರುಗಳು, ಸಾತಾನುடைய ದೂತರುಗಳು. ಇಡಂ ಕೊಡக்கூடாது. ಹಿಂಜಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳೋಪದೇಶ, ಹಣದಾಸೆ, ಕಠಿಣತ್ವ, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆ. ಅವರ ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, 3 ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ, ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திலே இருக்கிற என்ன சொல்றது, அந்த விஷயங்களை ஆண்டவர் பேசுகிறார். ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮಗೆ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಇದೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಸಿ ವಾಂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರವಳು ಅರಸಿ ವಾಂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗವಾಗ ವಾರುಯಾವಿಯೇ உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோ. சொல்லு வல்லலையால் என்னை நிரப்பி நீராளுவே. வாருயாவியே உன் பிரசன்னத்தை ಯಾವ ಅಳಿವು ಬರದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಶಪಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರ
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿ. ಆ ಸತ್ಯವೇ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಸೇಫಾನಿರುವಂತ ಜಾಗ ಅದು. ಪರಾತ್ಪರನನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವವರು. ಪರಾತ್ಪರನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು, ಅತಿಶಯ ಮಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೆನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ?